অহংকার চিঠিয়ানি ন চ শ্রোত্র জিহ্বে ন চ ঘ্রাণ নেত্রে ন চ ভূমি ভৌম ন তেজো ন বায়ু চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং ন চ প্রাণ সাঙ্কো ন বৈ পঞ্চবায়ু নব সপ্ত ধাতু নব পঞ্চকোশা নব পানিপাদ ন চ পাস্ত বায়ু চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং নামে বিশ্বরাগ নামে লোভ মোহ वारुणैव मेनैरमात्सर्यभाव न धर्म न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शङ्का न जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकारो
विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणा न च संपदं नैव मुक्तिनामेय चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট। ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता मनोषि प्रतिष्ठिता विवाचि प्रतिष्ठिता आभिः मेधि वेदश्यामानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिहा वेदश्यामा अनिष्टश्रुमे अनेन अहोरात्रान् सन्ददामि अनेनो अधितेन अहोरात्रं संवदामि वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तामवतु मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति 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 आपयन्तु मम अङ्गानि बाष्पानचक्षुः आपयन्तु बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोतमः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत्
माहं ब्रह्मणि माम ब्रह्मणिरकरोतु निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु निराकरमस्तु निराकरमेऽस्तु अस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते शान्ति 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 सहनो भवतु सहनौ भुनक्तु शानवतु शानौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति 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 शान्तो मित्रः शान्तो शान्तो भवति अयो शाम्नमित्रः शाम्नारुणः शाम्नवती अर्यो बृहस्पतिः शाम्न विष्णु रुक्रमः शाम्नैन्द्रः बृहस्पति शाम्न विष्णु पुरुक्रमः नमः देवायु नमः ब्रह्मणे नमः देवाय नित्याशं ब्रह्मसि त्वमेव नित्यं ब्रह्मयसि ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि स्वामी सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ममवतु तद्वक्तारामवतु शांति 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 ओम शांति शांति शांति
भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं दृश्येमाक्षवीययोत्रः भद्रं तुष्मं शांति 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 আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আমাদের আজকের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 956তম পর্ব। আজ 2024 সালের ডিসেম্বর মাসের 15 তারিখ রবিবার। এটি আমাদের ডিজিটাল মোডে 247তম 247th ডিজিটাল সানডে টক। আজ আমাদের প্রসঙ্গ লিবার্টি, মুক্তি, বন্ধন থেকে মুক্তি। লিবার্টি এটিকে অনেকে এভাবে বলেছেন লিবারেশন। লিবারেশন আর লিবার্টি একই মৌলিক শব্দ থেকে এসেছে, একই রুট ওয়ার্ড থেকে এসেছে। দুটোরই তাৎপর্য একই, একটি তার অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপাল আর একটি তার কনসেপচুয়াল প্রিন্সিপাল। একটি নরম্যাটিভ আর একটি হলো অ্যাক্টিভ। লিবার্টিটা হলো অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপাল, লিবারেশনটা হলো নরম্যাটিভ প্রিন্সিপাল। আমাদের ঋষিগণ ব্রহ্ম উপলব্ধি এবং ব্রহ্ম জ্ঞানের জন্যই সমগ্র বেদ বিস্তার করেছে। ওয়েস্টার্ন স্কলারদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতজন আছেন, there is no exception on this issue. তারা বেশিরভাগই বেদের মধ্যে প্রবেশ করার যে চেষ্টা তাদের যার যার হয়েছিল, যেভাবে হয়েছিল, সবাই খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন এবং তাতে তারা সব বিখ্যাতও হয়েছে। বিকজ অফ দ্যাট দে হ্যাভ বিকাম ফেমাস। তাদের অন্যান্য যা কাজকর্ম ছিল সেইটাতে তারা ফেমাস হননি। তারা এই অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান ফিলসফিতে যারাই এসেছেন, অল অফ দেম হ্যাভ বিকাম ফেমাস বিকজ অফ দ্যাট। সুতরাং তারা অনেক কিছু পেয়েছেন, তারা অনেক করেছেন এবং পেয়েছেন। দে হ্যাভ গিভেন ব্যাক অ্যান্ড দে হ্যাভ গট ইট। তো ঠিক আছে, তাদের আমরা সবাইকেই আমরা রেসপেক্ট জানাই, কিন্তু সবাই একটা ভুল সিদ্ধান্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তার একটি কারণ, ফান্ডামেন্টাল যেটি প্রবলেম হয়েছে, একজন দুজন ছাড়া মূল টেক্সটের মধ্যে কেউ প্রবেশ করতে পারেননি, এক্সেপ্ট ফর দ্য সেকেন্ডারি সোর্স। তাদের সেকেন্ডারি সোর্সের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ সোর্স থ্রু অডিও মিডিয়াম। তারা শ্রবণ করে শুনে 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 ট্রান্সলেটার্সদের কাছ থেকে শুনে শুনেই করেছে। ট্রান্সলেটার্সরা বিভিন্ন সময় ছিলেন, তারা কেউই ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বলে মনে হয় না, কিন্তু তারা দে কুড এক্সপ্লেন অ্যান্ড ডিসক্রাইব হোয়াট ইজ দেয়ার ইন্টেন্সিভ থট অ্যান্ড ইন্টেন্সিভ মিনিং ইন ইট। যেটি সিদ্ধান্তে এসেছেন সমস্ত বাইরের স্কলারগণ এবং যেটাকেই অনুসরণ করে রেফারেন্স দিয়ে আমাদের যারা স্কলারলি ওয়ার্ল্ডে প্রতিভাত হয়েছেন, পোস্ট ডক্টরাল প্রোগ্রাম এবং বিদেশে আহ্বান পাওয়া, নিমন্ত্রণ পাওয়া, নানা রকম স্কলারশিপ পাওয়া, এসবের জন্য যেটি দরকার ছিল তাদের মতো করে বল, তারা তাদের মতো করেই বলেছে। বেদের কর্মকাণ্ড আর জ্ঞান কাণ্ড এই দুভাবে ভাগ করেছে এবং ভাগের ফলে যে সিদ্ধান্তে তারা এসেছেন সেটা হলো কর্মকাণ্ডটাই হলো প্রায় অলমোস্ট 3/4 অফ দ্য বেদাস,
আর বাকিটা হলো জ্ঞান কাণ্ড। কর্মকাণ্ড কি না ওই যজ্ঞ ইত্যাদি, সেখানে কি আছে না প্রার্থিত ফল, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা আছে নানা রকমের। আমাকে বৃষ্টি দাও, আমাকে জল দাও, আমাকে প্রচুর গরু গরু দাও, আমাকে প্রচুর ঘোড়া দাও, আমাকে প্রচুর ধন দৌলত দাও, আমাকে প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি করিয়ে দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি এগুলি যে সমস্ত শব্দ থেকে ব্যাখ্যা করে তারা দিয়েছেন, বেদবিজ্ঞানের গভীরে যদি কেউ গিয়ে থাকেন, মানে পড়ে থাকেন, যেটি আপডেটেড 2020 সালে আমি দিয়েছি, সেখানে দেখবেন যে, এবং এটা প্রতিটা সংখ্যাতেই, এটা প্রতিটাই সত্যের পথে গত 22-23 বছর হতে চললো, 23 বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তাতে প্রতিটাই যেখানে যেখানে ওরা দেখিয়েছেন সেগুলির অরিজিনাল থেকে ডাইরেক্টলি আমরা দেখিয়েছি, এবং দেখিয়েছি যে সেগুলি সেই সেই সিদ্ধান্তগুলি ভুল, সিদ্ধান্তগুলি মোটেই ঠিক নয়, একেবারেই ঠিক নয়, একেবারেই বিপরীত। তো জ্ঞানকাণ্ডে যেটা বলেছেন সেটা হলো দি ইন্টেলেকচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দি বেদিক প্রিন্সিপালস। ইন্টেলেকচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে যারা যারা খুব ভালো করে করেছেন, যখন ইংলিশ টু সংস্কৃত ডিকশনারি তৈরি হলো, ইংলিশ টু সংস্কৃত ডিকশনারি একটা টিম করলেন তারা, এই আমাদের কর্ণাটকের কিছু পণ্ডিতদের সাহায্যে সেটা করেছেন। ইট টুক অলমোস্ট 5 years to have the basic script ready. তারপরেও আরো প্রায় 4-5 বছর কেটেছে, তো তারপরে এসছে, এবং দ্যাট ইজ দ্য অনলি ট্রান্সলেটেড ট্রান্সলেটিং মিডিয়াম। তার মধ্যে অনেক কিছু আছে যেগুলো রিভিউ করা দরকার এখন, কিন্তু যেহেতু ভাষাটা এত অবসকিউরিটিতে চলে গিয়েছে, সেহেতু এখন আর ওর রেলেভেন্স খুব কম আছে। হাওয়ার যে মনিয়ার উইলিয়ামস, তিনি যখন এটা লিডারশিপ দিলেন, এবং when he did a great job. Hats off to him. And his work was almost 50% correct. If I'm not exaggerating, could be slightly less than 50% correct. But then again, he has presented a wonderful document, which is a thick book, ডিকশনারি যেমন হয় অক্সফোর্ড ডিকশনারি, সেরকম টাইপের। এসবের মূল তাৎপর্য হলো তারা বেদকে যেটি প্রতিভাত করেছেন যে তোমার কিছু চাই, তোমার এটা চাই ওটা চাই, তো তুমি বেদ পাঠ করো, তুমি বেদের যে যজ্ঞ করো, তুমি সব পেয়ে যাবে। এবং এই বিশ্বাসটা তারা যে ছড়িয়েছিলেন, নট ব্যাড, অ্যাটলিস্ট কিছু কারণে তারা একটা বিশ্বাস ছড়িয়েছিলেন যে তোমরা বেদের কাছে এসো, তাতে তুমি সব পাবে। সত্যি করেই পাওয়া যায়, যেটি আমাদের চতুর্বর্গ বলা হয়েছে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই মোক্ষ হচ্ছে লিবারেশন, মোক্ষ হচ্ছে লিবার্টি, মোক্ষ লাভ হলো লিবার্টি, আর মোক্ষ যে ব্যাখ্যা যখন দিচ্ছেন সেটা হলো লিবারেশন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই যে চারটে হলো ধর্ম কি না, দি রাইটেস্ট প্রিন্সিপাল। ধর্ম এর এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রাইটেস্ট প্রিন্সিপালকেই ওনাকে শিক্ষা দিলেন। অর্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে এসছেন, তিনি মহাক্ষত্রিয়, তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যে কারণে তার জন্য ভগবান এতটা সময় দিয়েছেন, অর্জুন জানতেন আমার একজন ভালো বন্ধু আছে, সে বেশ সৎলোক, তার অনেক ক্ষমতা আছে, সে শক্তিশালী, সে তার প্রচুর বিভূতি আছে, সে সে একটা অসাধারণ, সে সাধারণ নয়, এবং সে আমার প্রতি এতই সে নিষ্ঠ, বন্ধুনিষ্ঠ, যে আমি তার প্রতি বিশ্বাস করে সব করতে পারি। অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের আগে পর্যন্ত তার এই প্রতীতি হয়নি যে তার যিনি বন্ধু, সেই বন্ধু যিনি তার গাড়ির ড্রাইভার, যিনি যাকে তিনি ক্রমাগতভাবে অর্ডার করে চলেছেন প্রথম থেকে, যুদ্ধের শুরু থেকেই, রথ দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে প্লেস করো, এখান থেকে সরে এসো, ইত্যাদি নানাভাবে নানা সময় তিনি তাকে গাইড করে, মানে তাকে পরিচালনা করেছেন। সেটা হলো আদেশ, বা সেটা অনুরোধ নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে অনুরোধের কোনো স্থান নেই, তিনি বলেছেন এটা করতে হবে, এটা উনি করেছেন।
তো সেই বন্ধু তিনি সেই পূর্ণ সনাতন ভগবান, তারই একটি অবতার রূপ, সেটি তিনি জানতে পারলেন যখন তার বিশ্বরূপ দর্শনটি হলো। আমরা ঋষিগণ যে যে বেদের যে অবতারণা করেছেন, সেটি প্রথম কথা হলো বেদ হচ্ছে অনির্বচনীয়, অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় অপৌরুষেয় হচ্ছে impersonalized contribution of the supreme or of the divine. এটি কোনো ব্যক্তির তৈরি করা কোনো কিছু নয়। বেদের একটি স্তোত্রও কেউ ওই মন গড়া কবিতা লেখার মতো বা সাহিত্য লেখার মতো কেউ লেখেনি। আমার মনে যে এখন অনুভূতি হয়েছে সেটাই লিখলাম, নট দ্যাট। এটা কখনোই বেদের একটি শব্দও সেইভাবে আসেনি। সমগ্র বেদ হলো প্রাপ্ত, আর সেজন্য বেদ বিজ্ঞান বলা হয়েছে। প্রাপ্ত বিজ্ঞানার্থ, বিজ্ঞান যেটি, বিজ্ঞান হলো সেটি যেখানে ব্রহ্মের স্পর্শ আছে, সেটি হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হলো সেটি যেখানে পরিপূর্ণতা জ্ঞানের আছে, সেটি হলো বিজ্ঞান। আমরা যেটিকে বিজ্ঞান বলি ওটা হলো একটা ফ্র্যাগমেন্ট অফ বিজ্ঞান, ওটা বিজ্ঞানের একটা সামান্য অংশ মাত্র। আমরা যেটাকে সায়েন্স বলি, বিজ্ঞান বলি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স, বায়োলজি ইত্যাদি, এই সব মিলে হচ্ছে একটা সামান্য অংশ। সেই অংশটা কি না, যেটা মেজারেবল, কোয়ান্টিফাইবল, ভিজিবল, যেটি ট্যাঞ্জিবল, সেগুলো মিলে হচ্ছে এই বিজ্ঞান। আর বেদবিজ্ঞান যেটি প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞাটি হলো কম্প্রিহেন্সিভ, টোটাল। তার মধ্যে এই জগৎ বিষয়ে সবকিছুই রয়েছে। সেখানে সূর্য কেন উঠছে, পৃথিবী কেন ঘুরছে, এই প্রশ্নের উত্তরও আছে। আবার কেমন করে আকাশে ওড়া যায়, সে প্রশ্নের উত্তরও আছে। কেমন করে জলের মধ্যে আগুন জ্বালানো যায়, সে প্রশ্নের উত্তরও আছে। কেমন করে বায়ুর যে মিশ্রণ তাকে পরিবর্তন করা যায়, সেসব প্রশ্নেরও উত্তর আছে, যদি এসব প্রশ্ন কারোর মনে জাগে। বেদ হলো ভগবানের বার্তা, বেদ হলো ভাগবতী প্রজ্ঞার, মানুষের কাছে ভাগবতী প্রজ্ঞার অবতরণ। দেবী সরস্বতী স্বয়ং হলেন তিনি বেদ মাতা। তিনি বেদ মাতা, তিনি বেদের স্রষ্টা হলেন দেবী সরস্বতী স্বয়ং। কোন ঋষি কোন বেদের কোন বাক্য, কোন মন্ত্র নিজে রচনা করেননি। বেদের একেবারে আদি থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত, ঋগ্বেদের সূচনা থেকে শুরু করে অথর্ববেদের একেবারে অন্ত পর্যন্ত, যেখানে আমাদের আয়ুর্বেদ এসে শেষ হলো, সে পর্যন্ত সবটাই, পুরোটাই 100% received from the divine। কিভাবে তারা পেলেন? সভ্যতা এতটা শিখরে পৌঁছে গেল এত আদিতে কি করে হলো? আমরা যে সভ্যতার, হিউম্যান সিভিলাইজেশনের কথা আমরা সায়েন্টিফিক ডেসক্রিপশনে পেয়ে থাকি, এটি আমি বহুবার সত্যের পথে, এটি নানা এখন যে সমস্ত এভিডেন্স আসছে, গত প্রায় 40 বছর ধরে প্রচুর এভিডেন্স এখন এসে গেছে, যে ওই যে থিওরিগুলো নিয়ে আমরা এখনো চলছি, থিওরিগুলো প্রত্যেকটাই কন্ট্রাডিক্ট করার মতো জায়গায় চলে গেছে। যেমন বিগ ব্যাং নিয়ে আমরা 2002 সালে যে কথাগুলি সত্যের পথে লিখেছিলাম, 2003 সালে যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা 2003 সালে ছিল, আমেরিকান নাসা যে থিওরিটি অবতারণা করেছেন, বিগ ব্যাং থিওরি, সেটি যে কতটাই ফিউটাইল, কতটাই শূন্যের উপরে, ভ্যাকুয়ামের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, সেটি আমাদের সত্যের পথে আছে। ইটস নট এ সায়েন্টিফিক জার্নাল, বাট ইটস এ ভেদিক জার্নাল। তাই জন্য এর মধ্যে সায়েন্সও আছে, হিউম্যানিটিস, এভরিথিং ইজ দেয়ার। তো সেখানে আমরা এটি বলবারই করেছিলাম যে আদি সৃষ্টি একটা ছোট্ট ম্যাটার থেকে শুরু হলো, এবং সেই ম্যাটারটা এতটাই কনডেন্স ছিল যে সমস্ত এনার্জি তার মধ্যে ছিল,
সেটা কোথায় ছিল, কেমন ভাবে ছিল, কেনই বা ছিল, কেনই এমন হলো, সেটাকে কে তৈরি করলো? Where are the descriptions? There is no description. এরপর থেকে যাত্রা শুরু হলো, মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হলো। কি না, ওটা কোনো একটা কারণে হঠাৎ করে বার্স্ট করে গেল। একটা ছোট্ট, চোখে দেখা যায় না এমন একটা জিনিস, তার মধ্যে অসীম অনন্ত শক্তি ছিল, সেটা বার্স্ট করে গিয়ে একটা বড় বড় সবকিছু হয়ে গেল। এই সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, তারকা, সমস্ত সব সৌরজগৎ, আরো অন্যান্য হাজার হাজার সৌরজগৎ তৈরি হয়ে গেল। কি করে হলো? না এক্সপ্যান্ড করে করে হলো। কেন না মিলিয়নস অফ ইয়ার্স ধরে হয়ে গেল। সব কোন রকম বিজ্ঞান যেটা ক্লেম করে যে সবটাই সবটাই পরীক্ষালব্ধ ফল দ্বারা হয়েছে, এর পেছনে কোনো পরীক্ষা নেই, অনুমান ছাড়া কিচ্ছু নেই, অনুমান ব্যতিরেক কিছু নেই। আমাদের ঋগ্বেদে এই তত্ত্ব যে তুমি কেমন করে তুমি তুমি কেমন করে জানবে একটা তত্ত্বকে, বলছেন একটা তত্ত্বকে আমরা নানাভাবে জানতে পারি। একটা আমরা জানতে পারি সেই তত্ত্বকে সরাসরি তত্ত্বের উপলব্ধি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জানতে পারি। প্রয়োগ করার পরে তত্ত্বের আমরা ব্যাখ্যাটা পেয়ে গেলাম, এটা ঠিক ছিল না ভুল ছিল। যদি ঠিক থাকে কতটা ঠিক ছিল, কেমন করে ঠিক ছিল, আর যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে কতটা সেটি ভুল ছিল। সেই ঠিক এবং ভুলটি তখন সে জানা হয়ে গেল। পতঞ্জলি বলছেন যে তুমি এই যে ঠিক ভুলের যে বিচার করছো, এই ঠিক ভুলের বিচারের মধ্যে তুমি তিনটি ভাবে মূলত দেখো। তুমি অনুমান দ্বারা একটা সত্যকে ধরতে পারো। সব সায়েন্টিস্টরা অনুমান দিয়ে শুরু করে। গালভরা নাম হচ্ছে তার, সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডিং প্রিন্সিপল হাইপোথিসিস। ভালো। সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ডে আছে লিটারেচার রিভিউ। কেননা আগে যে লিটারেচারটা বেরিয়েছে সেই লিটারেচারের মধ্যে সত্য আছে। তাহলে এখন যেটা হবে সেটা ওই সত্যের সঙ্গে যেন মিল থাকে, না হলে এটা এটা ডক্টরাল থিসিসও হবে না, পোস্ট ডক্টরালও হবে না, কোনো কিছু হবে না, ডিলিট ডিএসসি কিছু হবে না। তাহলে কি না, আগে যেটা বেরিয়েছে লিটারেচারে সেটাকে ধরে নেওয়া হচ্ছে ঠিক ঠিক। ঋষি বললেন আগম শাস্ত্র, আগম বললেন অনুমান, প্রমাণ, আগমনাদি, আগমাদি। তুমি অনুমান করো। বিবেকানন্দ বললেন উইল দি ইমাজিনেশন। শ্রী অরবিন্দ বললেন উইল দি ইমাজিনেশন অ্যাট দ্য কনসিয়াস লেভেল। এটা হলো ইমাজিনেশন, অনুমান। তুমি এখন জানতে পারোনি তোমার হৃদয়ে ভগবান আছেন কি নেই। কেউ কেউ সাধুরা বলেছে আছেন, কেউ কেউ মহাপুরুষরা বলেছেন, কোন কোন শাস্ত্র বলেছেন। তার ভিত্তিতে তুমি একটা অনুমান করো। কেন ওটাকে শাস্ত্রের কথা নেবে? না ওই যে আগম, আগম শাস্ত্র। ইতিপূর্বে যে লিটারেচার এসেছে, ইতিপূর্বে যে জ্ঞান এসেছে, সেই জ্ঞানের মধ্যে সত্য আছে। তাহলে তাকে অবলম্বন করে তুমি এগিয়ে যাও। তাহলে মডার্ন সায়েন্স, where are they different? They are different in their emphasis. তারা কি বলছেন যে না, এমফ্যাসিসটা কোথায়? না এক্সপেরিমেন্টাল ট্রুথ। এক্সপেরিমেন্টাল ট্রুথ কি না এলিমেন্টাল লেভেলে এক্সপেরিমেন্টাল ট্রুথ। তাহলে মহাবিশ্বের এক্সপেরিমেন্টাল ট্রুথ কেমন করে হবে? ওখানে গিয়ে তো ল্যাবরেটরিতে একটা সূর্য, চারটে নক্ষত্র নিয়ে এসে তারা কেমন ভাবে ঘুরছে দেখা যাচ্ছে না। রিফ্লেকশনস অফ দ্যাট ইন আওয়ার অ্যাক্টিভিটিস অর ইন দ্য মেটেরিয়াল কনটেক্সট, এটাকে দেখে ওখানে আমরা ওই এক্সপেরিমেন্টাল ট্রুথকে আমরা জানবার চেষ্টা করছি। এই এক্সপেরিমেন্টাল ট্রুথকে, এটা বাইরের এক্সপেরিমেন্ট। ঋষি বললেন দেখো, তুমি যে এই জগতের সম্পর্কে
বা এর পেছনে কি আছে, এটি যদি তুমি জানতে চাও, এটা তোমার বিয়ন্ড ইমাজিনেশন, এটা তোমার বিয়ন্ড এনি কাইন্ড অফ প্রমাণ, এটা তোমার বিয়ন্ড এনি কাইন্ড অফ পরীক্ষা, এক্সপেরিমেন্ট, তাহলে কি করবে? তুমি উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করো। সেটিকে কি বলা হলো? না, সেটিকে এখন আধুনিক ভাষায় আমরা সবাই মিলে সবাই এইটাই সমর্থন করেছেন, উই অলসো সাপোর্ট দ্যাট, এক্সপিরিয়েন্সিয়াল কথাটা শ্রী অরবিন্দ খুব ব্যবহার করেছেন, রামানু মহর্ষি, স্বামী বিবেকানন্দ, সবাই যারা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ইন্টারাকশনে গেছেন সবাইকে করতে হচ্ছে, ইংরেজিতে বোঝাতে হবে। এক্সপিরিয়েন্সিয়াল, এক্সপেরিমেন্টালের থেকে একটু বড় কি হলো না এক্সপিরিয়েন্সিয়াল। এক্সপিরিয়েন্সিয়াল কি না, তোমার ভেতরে যে উপলব্ধিতে যে সত্যটাকে জেনেছ সেটি আরো ফান্ডামেন্টাল। তো আমরা দেখি যখন সূচনাতে ঋষিরা, বড় বড় ঋষিরা একজন ছোট বাচ্চা ছেলেকে তাকে দায়িত্ব দিলেন যে তুমি ধ্যান করো, তুমি উপলব্ধি করো। তিনি যজ্ঞের সামনে বসে আছেন, আগুনের শিখা জ্বলছে, তা যুবক মধুসন্ধ্যা তিনি দেখলেন অগ্নি, তিনি ওই তার ভেতর থেকে অগ্নিসূত্র বেরিয়ে আসলো। তিনি যখন 8টা অগ্নিসূত্র পেয়ে গেলেন, that was the first endowment of God on earth about the civilization and about the truth of civilization. ওই মানব সভ্যতার প্রথম সত্য আবিষ্কার। আবিষ্কারটি কেমন ভাবে হলো না, ওর ধ্যানে হলো। ও ধ্যান করলো। কিসে ধ্যানে হলো না, ও মনোনিবেশ করেছিল। মনোনিবেশ কিসে করলো না, সমস্ত সিনিয়র ঋষিরা বললেন যে তুমি মনোনিবেশ কর। কেন ওকে বললেন? ও একটা বাডিং পার্সোনালিটি, একটা ছোট যুবক, সে এখন তার একটা তরুণ মন, তার মধ্যে একটা ক্রিয়েটিভিটি আছে, ওর একটা মধ্যে ট্রুথ সিকিং আছে। যেমন ঋগ্বেদ শুরু হলো, মধুসন্ধ্যাকে সব ঋষিরা দাঁড় করিয়ে দিলেন, তার চারপাশে কারা ছিলেন? একজন সবচেয়ে প্রবীণ, সবার যে মাস্টারমশাই ঋষি বশিষ্ঠ ছিলেন, তারই আবার বন্ধু, তারই সমসাময়িক অঙ্গিরস ছিলেন, আবার তাদেরই সমসাময়িক অত্রি ছিলেন, তাদেরই সঙ্গে আবার আরো যারা আমাদের এই সপ্তর্ষি মণ্ডলে ছিলেন, ভৃগু পরে এসে জয়েন করলেন, এরা সবাই মিলে ছিলেন। এরা কি করলেন না, ওকে গাইড করলেন যে তুমি জানো। এরা সব অনেক আগে থেকেই জেনে বসে আছে, কিন্তু এরা সেটিকে প্রকাশ করলো না, এরা ওকে দিয়ে প্রকাশটা করালো। কেন না, যে সত্য আমরা আবিষ্কার করেছি, আমরা পেয়েছি, দেখা যাক একটা নবীন যুবক সে যদি একই পথে এগিয়ে যায় তাহলে সেই সত্য সে লাভ করে কি করে না। ওরা দেখলেন সেই সত্যই ওর কাছ থেকে বেরিয়ে আসে। আমরা পঞ্চম মণ্ডলে এসে অত্রি, তারপরে চতুর্থ, 4, 6, 8, 9 সব জায়গাতে বশিষ্ঠের যে সব জায়গাতে আমরা পেয়ে যাব ও যে যেগুলো বলেছে এরা তার বহু 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 আগে সেগুলোই তারা পেয়েছিলেন। শুধু অগ্নিতে নয়, অগ্নিতে, বায়ুতে, বোমে, মহাশূন্যে, সব রকম ভাবে ভগবানের তারা উপলব্ধি পেয়েছে। কিন্তু তারা সবাই নিজেদের কন্ট্রোল করলেন, করে ওই যুবককে বললেন তুমি বলো, তোমাকে দিয়ে আমরা এই বেদশাস্ত্র মানবের হিতের জন্য প্রকাশ করব। সো সি টু পার্সপেক্টিভ, একটা যদি সোশ্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা দেখি, so it's a matter of learning for the world now how to unearth the intrinsic truth of any context in any situation at any point of time. এরা সবসময় চেয়েছেন যে ওই ট্রুথটাকে অন্য পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখলে সেই একই ট্রুথটা আসছে কি আসছে না। তাহলে যে সায়েন্টিফিক সিচুয়েশনের ও সায়েন্টিফিক সলিউশনের যে ডেফিনেশন স্যার আইজাক নিউটন দিয়ে গেলেন, 6টা আমরা আলোচনা করেছি একদিন, 6টা সূত্রের মধ্য দিয়ে যে ডেফিনেশন, দ্যাট ইজ এ ফান্ডামেন্টাল ডেফিনেশন, এখনো পর্যন্ত সেটাই চলছে, ওদের ধারণা এটাই চলবে, এখনো চলছে। ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল কি না, এটা মেজারেবল ট্রুথ হতে হবে,
এটা কোয়ান্টিফাইবল ট্রুথ হতে হবে, এটা ভিজিবল ট্রুথ হতে হবে। This truth should be in a position to replicate in a different context with the same situation. অর্থাৎ যে সত্য একজন প্রবীণ ঋষি আবিষ্কার করেছেন যেভাবে, সেই সত্য একটি নবীন ঋষি যদি ওইভাবে চেষ্টা করে সেও পাবে। অক্সিজেন একটা আর দুটো হাইড্রোজেন যদি আমেরিকায় বসে মেলানো হয় সেটা জল হবে, ওটা যদি অস্ট্রেলিয়ায় বসে মেলানো হয় সেও জল হবে, জাপানে বসে মেলালেও জল হবে, ব্যাঙ্গালোরে বসে মেলালেও জল হবে, ও রাশিয়ার একদম মরুপ্রান্তে বসে মেলালেও জল হবে। এটা সাইন্টিফিক প্রিন্সিপাল। কেন না, সেম ইনগ্রেডিয়েন্ট উইল লিড টু দ্য সেম কালমিনেশন ইন আ সিমিলার কন্টেক্সচুয়াল সিচুয়েশন। একই যদি কন্টেক্সট থাকে তাহলে একই এলিমেন্ট থাকলে ওর তার পরিণতি একই হবে। তা ঋষিরা বললেন, তো where are the rishis, where are the sages falling short of the scientific invention and discoveries? Can't we say that they are superior? তারা নিজেদের কনটেক্সটে যে সত্যকে আবিষ্কার করে বসে আছেন, they did not share. বলেন তুমি ধ্যান কর, সে ধ্যান করল। সে কি ধ্যান করলো না, তাকে বললেন ধ্যান করতে হলে তোমাকে তোমার মনটাকে একদম, ওর কাঁচা মন, ওর এদিকে ওদিকে খুব একটা বেশি কিছু নেই, যা একটু আধটু আছে সেগুলো, ওকে বললেন তুমি মনটাকে একেবারে একমুখী করে ফেল। ও বললো কিভাবে একমুখী করবো, এই সামনে অগ্নিশিখা আছে, তোমরা এই আগুনকে, তুমি এই অগ্নিশিখার শিখাকে দেখো, খুঁজে দেখো ওর মধ্যে কি আছে। সে সবকিছু ভুলে গিয়ে অগ্নিশিখা ধ্যান করছে। অগ্নিশিখা ধ্যান করতে করতে সে দেখলো, আরে এই তো অগ্নি তো সত্য, এই তো ভগবান, এই তো জ্যোতি, এই তো জ্যোতির্ময়, এই অগ্নি কে সৃষ্টি করলো? যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি তো স্রষ্টা। তাহলে তিনি কেমন স্রষ্টা, তিনি কি, তার পরিচয় কি, পেয়ে গেল। এইভাবে যদি আর একজন করে থাকে একটা জায়গাতে পৃথিবীর, সেও তাই পেয়েছে। আর একজন যদি আজকের দিনেও করে সেটাই পাবে, আগামী হাজার হাজার বছর পরেও যদি কেউ করে সেও তাই পাবে। তো দিস ইজ ইটার্নাল সায়েন্স। It is much superior and greater than the material science. Scientific civilization বলে যারা ক্লেম করেন, they have to now come forward to have some experience of spiritual science. যখন একটু একটু করে এক্সপিরিয়েন্স হবে তখন তারা এটা রিয়ালাইজ করবেন, if they are honest, তারা রিয়ালাইজ করবেন the science that they think is only scientific, that science is only fragment of that superior science which we have in spirituality. এর পদ্ধতিটা কি? এর পদ্ধতি আমাদের ঋগ্বেদে, সামবেদে, কৃষ্ণ যজুর্বেদে, শুক্ল যজুর্বেদে এবং একদম শেষে অথর্ববেদেও পরপর 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 করে বলা আছে। প্রতিটা বেদেই পুরোটাই বলা আছে, কিন্তু আবার রিঅ্যাসিওর করবার জন্য আরেকটু ভালো করে ব্যাখ্যা করা আছে পরের 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 সবগুলোতে। যেমন যে আদি অবস্থা অর্থাৎ যে প্রজ্ঞা, ব্রহ্মপ্রজ্ঞা আর ব্রহ্ম এই দুটি ইনসেপারেবল। মনিয়ার উইলিয়াম যখন উনি সংস্কৃত টু ইংলিশ ডিকশনারি করবার জন্য একটা বিশাল টিম করেছেন, উনি একটা ফান্ডিং নিয়ে এসেছিলেন, ফান্ডিং পেয়েছিলেন, মানে টাকা পয়সা যা খরচা সেগুলোর ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল, নিজেও কিছু কন্ট্রিবিউট করেছিলেন। হি ওয়াজ এ রিয়েলি নাইস পার্সন, গুড ম্যান। একটা লং পিরিয়ড ধরে একটি মানুষ সে এটা করে গেছেন। তখনকার সময় যতটা সম্ভব ছিল, হি ট্রাইড অ্যান্ড গট ইট অ্যান্ড হি ডিড ইট। তার পেছনে একটা কারণ ছিল, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও তাকে ফান্ডিং করেছিল, যদিও তিনি নিজে সেটি বলেননি, বাট দেন পরবর্তীকালে এটি জানা গেছে যে দেয়ার ওয়াজ আ পাবলিক ফাইন্যান্স, পাবলিক ফান্ড অ্যাভেলেবল ফর হিম। মেকলে যখন এখানে আমাদের কলকাতাতেই যখন মেকলে, হি ওয়াজ এ ইয়ং পার্সন,
মেকালে যখন এসে এখানে শিক্ষার বিষয়টাকে নিয়ে হাত দিল, সবাই ভাবলেন যে মেকালে একজন বিশাল একটা 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 যেন দেবদূত হয়ে এখানে এসেছেন শিক্ষা প্রচার করবার জন্য। খুব ভালো কথা, মেকালে এসেছেন দেবদূত হয়ে। I have no problem, no point against him, except for the intention and the wrong, description of the initiative. এটি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আলোচনার পরে একটি সিদ্ধান্ত হয় যে if you have to keep India within your hold for a long period, তোমার যদি ভারতবর্ষকে দীর্ঘদিন ধরে বেঁধে রাখতে হয় দড়ি দিয়ে, তাহলে তোমাকে ভারতবর্ষের ভেতরে যে চারদিকে যে কালচারটা আছে ওটাকে ভালো করে জানতে হবে। আর ভারতবর্ষের মধ্যে যেটা অরিজিনাল আছে সেটাকেই জানতে হবে। যারা এসে জুড়ে বসেছে তারা না, যারা পাঠান মোগল এরা এসছে তাদের ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট না, কারণ তারা সমাজের মধ্যে এখনো শিকড় গাড়তে পারেনি। তারা একটা অংশকে কনভার্সন করে জোর করে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নানাভাবে চাপের মধ্যে, না হলে প্রচন্ডভাবে ফাইন্যান্সিয়াল পিউনিটি, ট্যাক্স চাপিয়ে জোর করে নানাভাবে করেছে 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 তো করেছে। তো তারাই ইম্পর্টেন্ট নয়। ইন্ডিয়াকে যদি জানতে হয়, ইন্ডিয়ার যারা অরিজিনাল তাদেরকে জানতে হয়। অ্যান্ড দে ডিসকভার্ড এ পার্সন কল্ড মেকল। মেকলেকে তারা আবিষ্কার করতে পেরেছে। মেকলে এসে বললেন যে আমাদের যদি এইটা এই এত দীর্ঘদিনের এরকম একটা সিভিলাইজেশন, বাপরে বাপ, এটার কথা আমরা কেউই জানতাম না। তো এটা আমরা জেনেছি, এটা এতটাই ডিপ রুটেড যে কথাটা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে চলে এসো, দেখবে যে প্রতিটা মানুষ সে হচ্ছে একজন একজন সে তার মধ্যে একটা ফিলসফি আছে, তার মধ্যে একটা দর্শন আছে, জীবনের দর্শন আছে, প্রত্যেকের মধ্যে একটা ওয়ে অফ লাইফের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, তাদের একটা বিশ্বাস আছে। তাদের বিশ্বাসটা ওরকম পলকা বিশ্বাস না, ও বিশ্বাসের শিকড় আছে, শক্তভক্ত বিশ্বাস। তো তাকে যদি ভাঙতে হয়, তোমাকে একটা ফোর্স তৈরি করতে হবে যারা ওদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। তার জন্য টাকা পয়সা চাই। তো মেকালে বললেন যে আই এম গোইং টু ক্রিয়েট আ এডুকেশন মডেল উইচ উড বি এ মডার্ন এডুকেশন, কিন্তু তার মূল পারপাসটা হবে কাইন্ড অফ এডুকেশন উইচ উড ডিনাউন্স দেয়ার রুট। এমন শিক্ষা আমরা দেবো যে শিক্ষাটা পেলে ওরা ওদের যে আদি সনাতনী যে শিকড় সেটাকে ওরা অবজ্ঞা করবে, ঘৃণা করবে, ভাঙতে চেষ্টা করবে, তাকে পায়ে দলিয়ে দেবে। ওরাই ওদের উপরে তখন ভাঙচুর করবে। তার ফলে আমরা খুব সুবিধা পেয়ে যাব। আমাদের একটা শ্রেণী তৈরি হবে, দোজ উইল বি দ্য সেকেন্ড লাইনার ইন আওয়ার কন্ট্রোলিং দি কান্ট্রি। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন। এর জন্য যে ফান্ড ছিল, সেই ফান্ডের প্রথম কাজ হলো যে আগে তোমরা জানার চেষ্টা করো এই যে বেদ, উপনিষদ, ভগবত গীতা এর ভেতরে কি আছে, এটাকে যত তাড়াতাড়ি পারো জানার চেষ্টা করো। এই জন্য আমরা দেখবো, যদি কেউ ভালো করে বিচার করেন, আনফর্চুনেটলি হিস্টোরিয়ানস হ্যাভ নট গন ইনটু দ্যাট এক্সেপ্ট রমেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি ছাড়া আর কেউই এর ভেতরে ঢোকেননি ভারতবর্ষের। বাইরের কয়েকজন করেছেন, যেমন কৃত্রিম সৌরক্ষীন রাশিয়ান হিস্টোরিয়ান, তিনি ইন্ডিয়ার এই স্ট্রাকচারাল এটাকে উনি অ্যানালিসিস করেছেন খানিকটা, যতটা ওনার নোটিশে এসে করেছেন। অ্যান্ড হি হ্যাজ ডিসকভার্ড দি ব্যাড ইন্টেনশন অফ দ্য ব্রিটিশার্স। উনি সেখানে ক্লিয়ারলি সেখানে মেনশনও করেছেন। রমেশ মজুমদার তো ক্লিয়ারলি করেছেন তার বেদিক পিরিয়ডের হিস্ট্রিতে। তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট এই প্রতিটা পারপাসের মধ্যে গভর্নমেন্টের ফান্ডিং আছে। যতজন এখানে ট্রান্সলেশন করেছেন সেখানে গভর্নমেন্টের সাপোর্ট আছে। যতজন যা কিছু করেছেন এখানে ওদের কাছ থেকে এসে বড় বড় হয়েছেন, তারা
এবং অক্সফোর্ডে তাদের জন্য লেকচারের ব্যবস্থা হচ্ছে, তাদের জন্য চেয়ার প্রফেসর সে অক্সফোর্ডে হয়েছে, কারো কারোর জন্য কেমব্রিজ হয়েছে, কারো কারোর জন্য ব্রিস্টলে হয়েছে। এই তিনটে জায়গাতে ওদের ঠাঁই হয়েছিল এবং অল ওয়্যার সাপোর্টেড বাই দ্য গভর্নমেন্টের সাপোর্টে এগুলো হয়েছিল, যার ফলে প্রত্যেকের ভেতরে একটা ইন্টেন্ট ছিল। ইন্টেন্টটা কি ছিল না, এটা যদি খুব একটা মহৎ কিছু হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের পারপাস সার্ভ হবে না, তাহলে এটা অতটা মহৎ নয় কিন্তু কিছুটা মহৎ, এরকম ভাবে দেখলে বিশ্বাসযোগ্য হবে। আর আমাদের এটা কাদের বিশ্বাস করাতে হবে না, এখানকার যারা ইন্টেলেকচুয়াল কমিউনিটি হিসাবে তৈরি হবে তাদেরকে আমাদের দলে চাই। তাহলে তাদের কাছে খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য একটা কিছু করতে হবে, যেটা পেলে তারা তাদের ট্রেডিশনটাকে রিডিকুল করবে, তারা নিজেরাই ওকে গালাগালি দেবে, ওকে ওর সম্পর্কের বিরুদ্ধে বলবে। দ্যাট ওয়াজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। তো এখান থেকে আমাদের যে স্ট্রিমটা বেরিয়ে আসলো, যেটার কাছে সবাই হেরে গেছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এখন দ্য ভয়েস অফ ইন্ডিয়া ইজ এ ভেরি স্ট্রং ভয়েস, and over a period of time the voice of India shall continue to become stronger and further stronger. কোনো শক্তি সেটাকে রুখতে পারবে না। ভগবানের এখন কাজ হলো ভারতবর্ষের এই যে আদি সূত্র, আদি যে ভারতবর্ষের যে ভাবধারা, যে ভাবধারাটি বেদের মধ্যেই আছে, এটি ফান্ডামেন্টাল। ভারতবর্ষে যদি বেদ উদ্ধার না হয় তাহলে ভারতবর্ষের যে ইন্ডিয়ানিজম, যে ভারতীয়ত্ব, সেটা কখনো ফুটে উঠবে না। বেদ হচ্ছে আসল, বেদকে উদ্ধার করতে হবে। আর সমগ্র সত্যের আদি রয়েছে বেদের মধ্যে। বেদের বাইরে যা কিছু আছে সেগুলি, তার মধ্যে যে আজে বাজে গুলো আছে সেগুলো বাদ দিলে এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ভাবধারা এসেছে, এখনো পর্যন্ত, আই এম মেনশনিং দিস উইথ আ ফার্ম ফেইথ and with authority. If anybody in the world, anywhere in the world wishes to contradict, I welcome the person or the group of people, because we have evidence which is much more than sufficient. বেদ হলো আদি সত্য, বেদ হলো আদি সিভিলাইজেশন, বেদ হলো সিভিলাইজেশনের মূল সূত্র। বেদের মধ্যেই রয়েছে নিউ লাইফ, দ্য লাইফ নাও অ্যান্ড লাইফ ফর দ্য ফিউচার। বেদের কর্মকাণ্ড বলে ওনারা যেটা বলেছেন সেটি জাস্ট একটা উপকরণ মাত্র। যজ্ঞের কখনো উদ্দেশ্য নয় তুমি বৃষ্টি দাও, এই তুমি আমাদের জল দাও, তুমি আমাকে টাকা পয়সা দাও, গরু দাও, ধন দাও, এটি কখনো কোনো যজ্ঞের উদ্দেশ্য নয়। যজ্ঞের উদ্দেশ্য ব্রহ্মলাভ। এমনকি যে যজ্ঞে নচিকেতা, তার ফাদার বিশ্বশ্রবা, তিনি যখন যজ্ঞ করলেন তাতে নচিকেতার মনে একটা বিরূপতা আসলো। কেন? সেটি তার লক্ষ্যের জন্য নয়, তিনি যে উপকরণগুলি সবাইকে দিচ্ছিলেন সেটার জন্য তার মধ্যে একটা রিয়াকশন আসলো। এই জন্য বাবাকে বললো যে তুমি সবাইকে এরকম পুরনো সমস্ত সব এই অসুস্থ গাভী এইসব দিচ্ছ, তাহলে তুমি ঠিক আছে, তুমি যা দিচ্ছ সব ভালো, তাহলে তোমার তো আর কিছু দেওয়ার নেই, তাহলে আমি আছি, আমাকে দিয়ে দাও, আমাকে কার কাছে দেবে? বারবার বলাতে বাবা তো তখন একটু ক্ষিপ্র হয়ে গেলেন, বললেন যে তোমাকে আমি যমের কাছে পাঠিয়ে দেবো। এত বড় ঋষি ছিলেন, সত্যবাদী, তার বাকসিদ্ধি ছিল, তিনি বাকসিদ্ধ, ইতিপূর্বেই বাকসিদ্ধ, মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, ব্যাস হয়ে গেল। মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে তো ওকে যেতেই হবে। তা পৃথিবী থেকে যমের কাছে যাওয়ার যা পথ তাই তো হবে, সেটা তো আর বর্ণনা করার দরকার হয় না। তাহলে কি হলো, নচিকেতার ওখানে যে প্রাকৃত দেহ সেটা চলে গেল, তাকে এইবার অপ্রাকৃতে চলে যেতে হলো ইয়মের কাছে। ইয়মের কাছে গিয়ে সে অসময়ে চলে গেছে, তার তো তখন যাওয়ার কথা নয়, ঋষির কথায় তাকে যেতে হয়েছে। তার জন্য সত্যের একটা নতুন ঠাঁই হলো। সে ওখানে 3 রাত্রির অপেক্ষা করে আছে, ইয়াম অন্য কাজে ব্যস্ত, সে তাকে ধ্যান দিয়ে, কারণ ওর তো এখন টাইম হয়নি, ওকে কেন ধ্যান দেবে? ওর আত্মা এসছে, ও তখন অন্য শরীরে এসছে। এবার ইয়াম এসে ওকে বললেন, তুমি ঋষি তনয়, তুমি 3 রাত্রি এখানে উপবাস হয়ে আমার কাছে অপেক্ষা করে আছো, আমি তার জন্য খুব লজ্জিত, এবং আমি তোমার কাছে এই প্রার্থনা করছি
যে তুমি আমার কাছ থেকে বর নাও, না হলে আমি এটার দ্বারা আমি পাপগ্রস্ত হয়ে যাব। তুমি 3 রাত্রি অপেক্ষা করে আছো, আমি তোমাকে 3টি বর দিতে চাই। তুমি 3টি বর যা খুশি চাইবে তাই পাবে। নচিকেতা প্রথম বর চাইলেন, সে বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসতো। বাবা তাকে ওখানে পাঠিয়েছেন ঠিকই বটে, কিন্তু বাবাকে খুব ভালোবাসতো। সে বলল যে আমি যখন ফিরে যাব তখন যেন গিয়ে দেখি আমার বাবা আনন্দের সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করছেন এবং আনন্দের সঙ্গে বাবা আমার সঙ্গে বিরাজ করছে। এক কথার মধ্যে অনেক কথা হয়ে গেল। নচিকেতার ফিরে যাওয়াটা অ্যাসিওর্ড হয়ে গেল। ওর বাবা ওর প্রতি যে ক্রুদ্ধ হয়েছিল সেটা ঘুরে গেল, আনন্দ হলো। এবং এখনকার জন্য আনন্দ হলো তা না, চিরকাল তিনি আনন্দের সঙ্গে জীবন কাটাবেন, অর্থাৎ বাবার একটা ওয়েলফেয়ার তিনি করে ফেললেন। এটা 1 নম্বর বল। নচিকেতাকে উনি 2 নম্বর বল বলেন, দ্বিতীয়বার চাও। দ্বিতীয়বার নচিকেতা বললেন যে এই যে অগ্নি, যে যজ্ঞ থেকে এই সবকিছু ঘটলো, এই যে অগ্নি, এই অগ্নির পরিচয় মানুষ কিভাবে সত্যি করে জানতে পারে? আর সেই অগ্নির পরিচয় পেয়ে সে কি করবে? ইয়াম বললেন, হে নচিকেতা, তুমি এমনই একটি বিশুদ্ধ আত্মা, তুমি এমনই একটি বিশুদ্ধ তনু, এমনই একটি বিশুদ্ধ প্রাণ জগতে, যে তোমাকে মানুষ যদি স্মরণ করে তাহলে সে তার বিশুদ্ধতা পেয়ে যাবে। তাই আমি এখন তোমার জন্য এই সত্য ঘোষণা করছি যে ত্রিনাচিকেত, তোমার এই নাচিকেত অগ্নি, অর্থাৎ তোমার এই যে যজ্ঞের অগ্নি, যে অগ্নিতে নিজেকে সমর্পণ করা যায়, তুমি সমর্পণ করবার জন্য তুমি মনে প্রাণে হৃদয়ে প্রস্তুত, কিন্তু তুমি সমর্পণ মানে তো নয় তুমি যজ্ঞের আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছ, তা নয়। তুমি সমর্পণ করছো অর্থাৎ তোমার ভেতরে বাসনা কামনা যা আছে তুমি ওই আগুনে আহুতি দিয়ে দিলে। এবার কি হলো না, তুমি ভগবানের একজন হয়ে গেলে। তাই উনি বললেন যে ত্রিনাচিকেত অগ্নি, এই ত্রিনাচিকেত অগ্নির যে স্মরণ নেবে সে ওই উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করে যাবে। ভালো, নচিকেতা হয়ে গেল, তার অগ্নি স্বরূপতা লাভ হলো। এবার তৃতীয় বর চাও। নচিকেতা বললেন, আমি এই যে জীবনের যে রহস্য, আসা যাওয়া, আত্মা, এর তত্ত্ব চাই, তত্ত্ব জানতে চাই, আত্মতত্ত্ব। যম বললেন, বালক, তুমি আত্মতত্ত্ব জানতে চাইছো? ভুল করছো, তুমি এসব চেও না। তুমি কি চাও বলো? তুমি অনেক সম্পত্তি, ধন সম্পত্তি চাও, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, এখনই পাবে। তুমি অনেক অনেক আনন্দ পেতে চাও, অনেক আনন্দের উপকরণ পেতে চাও, সব পেয়ে যাবে। তুমি অনেক নাম যশ সব চাইছো, সব পেয়ে যাবে। তুমি অনেক অর্থ সামর্থ্য পেতে চাইছো, সব পেয়ে যাবে। তুমি একবার বলো যে তুমি জগতের কি চাও, সব পেয়ে যাবে। আত্মতত্ত্ব এটা অনেক দুরূহ জিনিস। তুমি বালক, তুমি এই আত্মতত্ত্বের পথে কেন যাবে? নচিকেতা বললেন, তুমি যে আগে আমাকে বললে যে এতে এই সমস্ত বৃত্ত, সমগ্র পৃথিবী যদি বৃত্ত দিয়ে ভর্তি করে কেউ পায়, সেই বৃত্তের দ্বারা তার ব্রহ্ম লাভ হয় না, সত্য অর্জন হয় না। তাহলে তুমি কেন আমাকে বৃত্ত নিতে বলছো? আচ্ছা, আনন্দ, এই সমস্ত আনন্দ, তুমি তো বলেছিলে কথার মধ্যে এই সকল আনন্দ হলো ক্ষণস্থায়ী। যখনই তুমি সুখের আকাঙ্ক্ষা করবে, তোমার সুখের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হচ্ছে দুঃখ। সুখের আকাঙ্ক্ষা যেই করবে তখন তার বন্ধু চলে আসবে, ওর পিঠে দুঃখ চলে আসবে। তুমি যখনই কোনো কিছু বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করবে, সেই বস্তু প্রাপ্তির যে বিপরীত ফল তুমি সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে সাথেই পেয়ে যাবে। তাহলে তুমি কেন আমাকে বলছো ওইগুলো পেতে?
আমি আত্মতত্ত্ব চাই। নচিকেতাকে ইয়াম বললেন, হে বালক, তুমি যে সত্যের জন্য আজকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছ, এই সত্য দীর্ঘ 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 তপস্যার দ্বারা তপস্বীগণ সাধারণভাবে পায় না। তাদের বহু বহু কাল ধরে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে তপস্যা করতে হয় এই সত্য অর্জন করবার জন্য। আমি তোমার কথায়, তোমার মনের দৃঢ়তায় মুগ্ধ, তাই আমি তোমাকে আজ আত্মতত্ত্ব বলবো। উনি শুরু করলেন জীবনের দুটি বিচার থেকে। বললেন, জীবনে তুমি প্রথম যে বিচারটি করবে সেটি হলো শ্রেয় আর প্রেয়। এখন যেটি ভাবছো যে বা খুব ভালো, বেশ সুন্দর, বেশ এখন তোমার সুখ লাভ হচ্ছে, এটা হলো প্রেয়। এটা জীবনের জন্য খুবই খারাপ, জীবনের জন্য এটা ভালো নয়। সাময়িক ভালো, সাময়িক তৃপ্তি, এটি দূরের জন্য, দূরকালের জন্য। এটা শুধু অতৃপ্তি নয়, এটা ধ্বংসকারী। তাহলে কি দরকার? না, শ্রেয় পথে তুমি চলো। শ্রেয় পথ কি? না, তুমি জীবনে ভগবানকেই পেতে সচেষ্ট হও। ঋষি বৈশম্পায়ন প্রেয় এবং শ্রেয়ের এই যে বার্তা পেলেন ইয়ামের কাছ থেকে, নচিকেতার শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেটিকে তিনি তুলে ধরেছেন। পতঞ্জলি মহারাজ এই শ্রেয় লাভের পথ থেকেই তার যাত্রা শুরু। ঋষি অঙ্গিরা এবং ঋষি বশিষ্ঠ ঋগ্বেদের আদি ক্ষণে যোগের প্রবর্তন করলেন। যোগের ব্যাখ্যা ম্যাক্সমুলার সাহেব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, চেষ্টা করেছেন, ভালো, অ্যাপ্রিসিয়েট করি, আমি সেই ব্যাখ্যার মধ্যে যাচ্ছি না। প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো, যোগ হলো, সারপ্রাইজিংলি আমাদের অনেক মঠ মিশন, তাদের যারা সব নামকরা সন্ন্যাসীগণ, তারাও সেই সব ব্যাখ্যাগুলো নিয়েই কোট করে রেফারেন্স দিয়ে পরিবেশন করেছেন। আনফর্চুনেট। শ্রেয় হলো সেই পথ যে পথে গেলে ভগবানকে পাওয়া যায়। আর সেই পথের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য হলো যোগ স্থাপন, যোগ সৃষ্টি করা। যোগ স্থাপনটা কার সঙ্গে? না, যিনি প্রয়াস করছেন তার সঙ্গে। আর ওদিকে কে আছেন? ভগবান আছেন। তাহলে যোগ কি? না, যোগ হলো ব্রহ্ম সান্নিধ্যে বিরাজ করা। ব্রহ্ম সান্নিধ্য কেমন করে হবে? না, যুক্ত হয়ে গেছে। ঋষি বললেন, আমি দেখলাম সেখানে এক বিজরা নদী রয়েছে, আর তার ওপাশে রয়েছে একটা বৃক্ষ, শালজ্য বৃক্ষ। বিজরা নদী। তার শিষ্য ঋষি প্রশ্ন করলেন, সেটি কেমন? না, বললেন ওই বিজরা নদী হলো যেখানে আর কোনো এভিলস থাকে না। ওই নদীতে কোনো জল নেই, কিন্তু জল আছে। ওখানে স্নান হয়, কিন্তু সাধারণ অর্থে যে স্নান সেটি হয় না। কি স্নান হয়? ওটি একটি ভাব প্রবাহের নদী। ওই ভাব প্রবাহের নদীর মধ্য দিয়ে যখন তুমি যখন এগিয়ে চলবে, তখন সেই ভাবগঙ্গায় সে তোমাকে ধৌত করে দেবে। ইট ইজ ড্রেঞ্চিং বাই সামথিং লাইক ওয়াটার, নট রিয়েলি ওয়াটার। তুমি সম্পূর্ণভাবে স্নাত হয়ে গেছো, কিন্তু তুমি ভিজে যাওনি। হ্যাঁ, তুমি এক অর্থে ভিজে গিয়েছো,
তুমি স্নান করেছ। এটি তুমি কি করলে? না বেদ স্নান করলে, তুমি সত্য স্নান করলে, তুমি ব্রহ্ম স্নান করলে, ব্রহ্ম ভাব সমুদ্রে তুমি এগিয়ে চলেছ। তুমি যেমন এগিয়ে চলবে তেমন তোমার সকল ভাব তোমার মধ্যে প্রবেশ করে যাবে। একটি সময় আসবে যখন তুমি বিজরা নদী পেরিয়ে চলে গেছো শালজ্জ বৃক্ষ। শালজ্জ বৃক্ষ কি না? সেখানে দ্বারগোপীগণ রয়েছে। দ্বারগোপীগণ কি না? যারা ভগবানের সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত হয়ে আছেন, তারা রয়েছেন। What are they doing? When you cross this infinite ocean of divine consciousness, when you move forward from the bed of that river of consciousness, you are thoroughly drenched with this consciousness of the divine, and you get a transformation in your material existence. The matter transforms. The matter now transforms to the elemental consciousness. শ্রীঅরবিন্দ বললেন যখন, তখন কিন্তু বোসন পার্টিকেল আবিষ্কার হয়নি। ফোটন তখন জানে না পৃথিবী যে ফোটন বলে একটা পার্টিকেল হতে পারে, আলোর কণা। শ্রীঅরবিন্দ বললেন এটি উনি যখন বরদার থেকে লেখা শুরু করলেন, বরদার লেখার মধ্যে তিনি দিলেন যে the elemental consciousness is there to transform our human consciousness in the process of our journey, and freedom is an external entity which would facilitate that better. Therefore we need freedom. আমরা ফ্রিডম কেন চাইছি? না, ফ্রিডমের জন্য আমরা চাইছি যে এই ফ্রিডমটা এক্সটার্নাল, but once this freedom is achieved, you have this freedom of having your consciousness to travel within and to get and create a communion with the supreme divine consciousness. তুমি তখন সেই ভাব সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছ। ভগবান সেই ভাব সমুদ্রের সঙ্গে তোমাকে যুক্ত করলেন। এটাই হলো যোগ। পতঞ্জলি মহারাজ লিখলেন আতঃ যোগ অনুশাসনম। সূচনা করলেন এসো আমরা যুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়াস করি। আমরা যুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়াস করি কার সঙ্গে? না, যুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়াস করি সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন ভগবানের সঙ্গে। যুক্ত হতে হলে কি হতে হবে? না, বললেন পতঞ্জলি মহারাজ যোগঃ চিত্ত বৃত্তি নিরোধ। চিত্তের বৃত্তিকে তুমি নিয়ন্ত্রণ করো। নচিকেতার চিত্তবৃত্তি কি ছিল? একমুখী ছিল, এক ধ্যান একমুখী। ও পিতার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে, আনন্দে সে ডান্স করছে, নাচছে, কেননা পিতার আদেশ পেয়েছে। I received the direction from my father. He was so happy. He was dancing in joy. যেমন করে নারদ ঋষি পেয়েছিলেন, ভগবান এসে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, হে নারদ, তুমি আমায় চিনে নাও, তুমি যাকে খুঁজছিলে আমি সেই। নারদ বললেন তাহলে তুমি আমার সঙ্গে থাকো। না, সেটা হয় না নারদ, তুমি আমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ পাও। তো কবে সাক্ষাৎ পাবো? যে বিশাল অশ্বত্থের নিচে তুমি বসে আছো তাকিয়ে দেখো কত পাতা আছে, অসংখ্য পাতা প্রভু। তুই অসংখ্য পাতা, যত পাতা আছে অত জীবন তুমি অতিবাহন করলে, তারপরে আবার তুমি আমার দেখা। নারদ বললেন
বালক নারদ, আমি তোমার আবার দেখা পাবো? হ্যাঁ, কিন্তু অত জীবন অতিক্রম করে। না না, আমি তোমার দেখা পাবো তো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি দেখা পাবে। সে আনন্দে নৃত্য শুরু করল। ভগবান প্রশ্ন করলেন, নারদ, তুমি এরকম একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়ে তুমি নৃত্য করছো? বলছে, হ্যাঁ প্রভু, এই জীবন তো এমনি এমনি চলে যাবে। আমি ওই আশায় আশায় সব জীবন পেরিয়ে যাব যে তোমায় আমি দেখব। ভগবান বললেন, নারদ, আমি জানতাম তুমি এমন দিব্য তনু, এমন দিব্য হৃদয়ের অধিকারী। আমি তাই সেটি তোমার কাছ থেকে আবার জেনে নিলুম যে তুমি সেই দিব্য জীবনের অধিকারী, যে ভগবানের একটু স্পর্শ পাবে। কবে পাবে সেসব নিয়ে তার চিন্তা নেই, পাবে জেনে সে আনন্দে আপ্লুত। তাই নারদ, আজ থেকে আমি তোমার সদা সর্বদাই সঙ্গী। তুমি যখনই চাইবে তখনই আমাকে পাবে, তুমি যেখানে চাইবে সেখানে পাবে, তুমি যে কোনো অবস্থায় চাইবে সেই অবস্থায় পাবে। আমি সদাই তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছি। যোগ, যুক্ত হওয়া কি হলো? যোগঃ চিত্ত বৃত্তি নিরোধ। পতঞ্জলি বললেন, মনের অবস্থা তো নানা রকম ভাবে হয়ে আছে। পঞ্চক্লেশ আর পঞ্চবৃত্তিতে মন আবদ্ধ হয়ে আছে। পঞ্চক্লেশ কি? অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ পঞ্চক্লেশঃ ভবতি। অবিদ্যা, অবিদ্যা কি? অনেকে বলেছেন বিদ্যা অবিদ্যা। আমাদের আসল ব্যাখ্যা এখানে আছে, এটি ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা। অবিদ্যা হলো, বিদ্যা হলো তাই যেখানে ভগবান আছে। যে প্রসঙ্গে ভগবান আছেন সেই প্রসঙ্গটি হলো বিদ্যা। Any element of knowledge that has got the divine within, সেটা হলো বিদ্যা। শ্রী অরবিন্দ যখন বললেন যে spiritual consciousness takes the form of the cellular life and resides within the cell, and the consciousness is the driving force of the cells when they are connected together within a human existence. প্রতিটি কোষে কোষে তখন চেতন কণা হয়ে গেল। চেতন কণা কি? কেউ কেউ সেটিকে বলেছেন চিৎকণ, সংক্ষেপে বলবার জন্য। চেতন কণা, the conscious element or elemental consciousness. What is this? Elemental consciousness is that infinite power and energy which does not have any form, structure or any kind of material existence. যখন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ম্যাথমেটিক্যাল থিওরির ভিত্তি করে বোসন পার্টিকেল হলো, বোসন পার্টিকেল একটা ক্যাটেগরি অফ পার্টিকেল, আর একটা হচ্ছে ফার্মিয়ন হ্যাড্রনস ইত্যাদি। মেজর হলো ফার্মিয়ন। ফার্মিয়নের যে গ্রুপটা হলো সেখানে প্রত্যেকেরই ভর আছে, মাস আছে। নিউট্রন আছে, প্রোটন আছে, ইলেকট্রনের খুব কম মাস কিন্তু তাও আছে, পজিট্রনও আছে, নিউট্রিনো আছে, সব রকম ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলস অ্যান্ড দ্য পার্টিকেলস আর দেয়ার। বোসনে কি হলো? না, বোসনে মাসলেস। এই প্রথম জানা গেল যে ম্যাটার উইদাউট মেটেরিয়াল কন্টেন্ট। তাহলে হাউ ক্যান ইউ কল ইট ম্যাটার? ইজ ইট এ ম্যাটার? আইজাক নিউটনের যে ম্যাটারের ডেফিনেশন, দ্য ম্যাটারের ডেফিনেশন হলো ম্যাটার মাস্ট কন্টেন্ট অ্যান ইনগ্রেডিয়েন্ট অফ ইটস আইডেন্টিটি। একটা লোহার ম্যাটার হতে হলে তার মধ্যে একটা লোহার দানা বা লোহার পরিচয় থাকতে হবে, তার মধ্যে একটা লোহার কণিকা থাকতে হবে, তার মধ্যে একটা লোহার কণা থাকতে হবে। It must contain something of the iron if you have to call it a particle of iron. But how come? This particle of light
does not have any content. Light is equivalent to energy. And the energy has got a different rule to transmit from one end to the other. Matter je rule chole, that is driven by gravity. অর্থাৎ gravity acts on the mass. যদি ওর মধ্যে material content না থাকে, how come the gravity will work on this? NASA has not yet given the answer. The gravity cannot function on a massless particle. ওরা ভোটাভুটি করে Big Bang theory নিয়েছিল. And that was such a wrong initiative from the scientific world. There is a shame on the scientific world that they have actually conceded to this. Massless particle is also particle. It's a non-matter, non-material particle. It's a particle with only energy and particle which reveals energy. Its rule and its game of movement is other things than gravity. What is that? The attractions which the superior particle can have for either the illumined object or a non-illumined darkness. So it has to move between either the delight of light, illumination, or alternatively, it will go to something called black hole. এটা হয় কালো গহ্বরের মধ্যে ঢুকে যাবে, না হলে আলোর ঝর্ণায় ভরিয়ে দেবে। আমাদের অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন কালীর আবির্ভাব তত্ত্ব, বলার চেষ্টা করেছেন শক্তি তত্ত্বে, যে মিডেভাল পিরিয়ডে এই দেবীর মূর্তিগুলি চালু হয়েছিল। অল বোগাস। হরপ্পা মহেঞ্জোদারোতে শিবের মূর্তি পাওয়া গেছে, ধ্যানে বসে আছেন শিব। দেবী পার্বতীর দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে, দি মাদার ফর্ম, যীশু খ্রিস্টের 5000 বছর আগে। And in the ancient civilization it is there, Kali, Karali, Manujabaha, Sulohita. It's there in the Rig Vedas, 25,000 years ago. How come the so-called Pandits, so-called intellectuals claim that they're correct? They're incorrect. They're thoroughly incorrect. And there was a motive behind this by the Britishers, and that's what we have been continuing till now. আমাদের এটাকে ভাঙতে হবে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। The emergence of the concept of Kali was there in the beginning. Kali, Karali, Manujabaha, Sulohita. মায়ের রূপটি সেখানে আসলো। The concept of black hole is what? It's just a reflection of Kali. Kali absorbs the dark element of the human civilization, she absorbs. আজকে না হোক কাল, ওই কালির খাঁড়া এসে তাকে মুন্ডুটা নিয়ে গিয়ে ওনার মুন্ডমালায় বসিয়ে দেবে। The person who is doing erratic, the person who is deviating from the fairness, the person who is doing something which is wrong for the human civilization. অর্জুনকে বললেন ভগবান, অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যে দেখিয়ে দিলেন, তাকিয়ে রাখো এবার অর্জুন। বললেন হে পরন্তপ, তুমি তাকিয়ে দেখো, তুমি তাকিয়ে দেখো কারা ওরা, সব দেখো সারি সারি শুয়ে আছে, মৃতদেহ। কারা? যাদেরকে তুমি ভাবছো তুমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কি করবে না, দেখো তাদের পরিণতি। They're all now destined to face this. তুমি অর্জুন, তুমি যদি যুদ্ধে না নামো সেটা তোমার সমস্যা, ভগবানের তাতে কোনো কাজ আটকে থাকবে না। তুমি ভগবানের এই কর্মযজ্ঞে তুমি তার জন্য চিহ্নিত। আজ তুমি উঠে দাঁড়াও, উত্তিষ্ঠ অর্জুন, তুমি উঠে দাঁড়াও, তুমি গান্ডীব তুলে নাও, তুমি যুদ্ধ করো,
কর্ম ছাড়া ভক্তি হয় না, কর্ম বিনা কোনো জ্ঞান হয় না। যে প্রচার আমাদের ভারতবর্ষের নানাভাবে চলছে, নানা মাধ্যমে চলেছে, সেই প্রচারটির মধ্যে অনেকগুলি আছে রং কনসেপ্ট ফরওয়ার্ডেড বাই দ্য ব্যাখ্যাকার। যারা ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করেছেন তারা এক একটা কথাকে তারা ঘুরিয়ে নানাভাবে নিজেদের মতো করে প্যালেটেবল করে ব্যাখ্যা করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী অর্জুন, ঠিক ঠিক জ্ঞানী অর্জুন, ঠিক ঠিক ভক্ত অর্জুন, ঠিক ঠিক সাধক অর্জুন। জীবনে সে কোনোদিন বসে ধ্যান করেনি, সে কোনোদিন কোনো মঠ মিশন আশ্রমে বসে ঘন্টা বাজিয়ে সে জীবনযাপন করেনি। সে একজন গৃহী মানুষ, সে একটি বিবাহিত মানুষ, সে একটি পুত্রের পিতা, সে একজন যোদ্ধা, সে ভগবানের সঙ্গী যোদ্ধা, সে ভগবানের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছে। আবিলতা এসে তাকে ঢেকে দিয়েছিল, তাই ভগবান তাকে এত সব দেখালেন, না হলে কোনো দরকার ছিল না দেখাতে। তাকে দেখালেন এই হচ্ছে ডেস্টিনি, তুমি দেখে মুগ্ধ হও, মুগ্ধ হতে হবে না, তুমি দেখে তুমি উজ্জীবিত হও। গেট আপ, পিক আপ, ডু দ্য ওয়ার্ক। বললেন শুধু কাজ নয়, তুমি ইন্টেন্স কাজ করো, সব সময়ের জন্য তুমি কাজের মধ্যে থাকো। আর কি করবে? তফাৎটা কি হবে? ভগবানকে স্মরণ করে থাকো, ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করে থাকো। यत् करुषि यदश्नोषि यज्जुहोषि ददासि यद्तपस्यासि कौन्तेय তৎকুরুষ্ব মত অর্পণম। তুমি যখন যে কাজ করবে, যে ভাববে, যে ভাবনা ভাববে, যে কাজের মধ্যে প্রবেশ করবে, যে কাজকে তুমি সমাপ্ত করবে, সব সময় তুমি আমাকে অর্পণ করে করো। তুমি আমাকে তোমার অন্তরে ধারণ করে এগিয়ে চলো, তবেই তার জ্ঞান ভক্তি যোগ সব লাভ। পতঞ্জলি মহারাজ বললেন অবিদ্যা হলো তাই যেখানে ভগবান অনুপস্থিত। অস্মিতা, রাগ, দেশ, অভিনিবেশ, এমফ্যাটিক ইগো, অস্মিতা, তোমার ইগো প্রচন্ড ভাবে। অস্মিতা, তুমি এমফ্যাটিক ইগো, তুমি এর থেকে বেরিয়ে এসো। সমাধি এবং সমাধির মধ্যে থেকে গিয়ে তুমি মোক্ষ লাভ করবে। মোক্ষ কি না কৈবল্য। কৈবল্য কি না ভগবান কেবল। কৈবল্য কি হবে বলছেন, পুরুষার্থ শূন্যানাং গুণানাং প্রতিপক্ষ্যাঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা চিতি শক্তি ইতি। কৈবল্যে তোমার মধ্যে একটা ভাগবতী প্রজ্ঞা জাগ্রত হয়ে যাবে আর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। তুমি যে স্বয়ং ভগবানের পক্ষ থেকে এসেছো, ভগবানের কাছ থেকে এসেছো, ইউ আর এ গিফট অফ গড। নেভার ফরগেট গড, be with God, maintain the divine spirit within, and do the work intensely in the world. Good work, intense good work with God in your mind and consciousness. ওই তোমার পঞ্চক্লেশ সব চলে যাবে, কোনো ক্লেশ ক্লেশ সেখানে নেই, ওসব ভাবারই দরকার নেই। শুধু ভগবানকেই ভাবো, ভগবানকেই ভেবেই তুমি মুক্তির দ্বারে, মোক্ষ দ্বারে মুক্তি পেয়ে যাবে। দ্যাট ইজ লিবার্টি। আর লিবারেশন যদি ব্যাখ্যা করতে হয়, এই হলো লিবারেশনের পথ। সমগ্র কর্মের মধ্যে থাকো অর্জুন, কিন্তু সবসময় আমাকেই স্মরণে রেখো। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, তিনি চাইবেন তার এমন মনের মধ্যে প্রেরণা আসুক। হে প্রভু।
আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता। ओम भाग्य मनोति प्रतिष्ठिता मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता। अभियाति मेधि वेदस्य मानिसः श्रुतं मे मा प्रहसिः। विनोदितेन अहोरात्रं संदधामि। सत्यां वदिष्यामि। तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु। भवतु वक्तारं शांति शांति शांति। ओम पयन्तु मम अंगानि वाक्प्राणः चक्षुः। मातः बलमिन्द्रियाणि च समानि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदा माहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत्। निराकरणमेवस्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। शांति शांति शांति। पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहनो भवतु सहनो भुनक्तु। ओम शान्तिर्भवतु
Bhadrabhaktu Vidyam Karvavahai Shaviryam Bhavai Dino Adhitamasi Mama Vidvitavahai Tejasvinatitamastu Madhyapi Shanti 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 Om Shanti 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 Om Nomitra Shambhuruna Shambhava Jari Maha Om Namitra Varuna Bhavatyarya Brihaspati Shangnovi Kamaha Indra Bhyaspati Vishnu Vishnuruka Namaha Brahmane Namaha Devayu Namo Brahmane Namo Devaya Brahmasi Tameva Vratagram Puri Shana Brahma Tameva Vratagram Pradeshami Satyang Madhusami Vedam Vadhyami Vedam Vadhyami Bhatu Tadbhaktaram Bhatu Namo Tattara Bhatu Bhaktaram Shanti 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 Om Shanti 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 Om Bhadran Karnim Vishram Deva Om Bharam Karne Vishante Bhadran Bhashema Kshaviyayotra Bhadram Karshemani Jajatra Vai Dushman Kotanobhi Dhirayam Kairapastanovi Devahitang Yakayo Vasema Putitang Yayo Shanti 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 Om Shanti 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 আমরা এখন সবাই 2 মিনিট ধ্যান করব এখন 2 মিনিট মেডিটেশন বাই অল এখন সবাই আমরা 2 মিনিট ধ্যান করব 2 মিনিট ধ্যান
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা এখানে আমরা রাখছি। আবার আমরা আগামী দিনে আমরা পার্টিসিপেট করবো। সবাই ভালো থাকুন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। উইশ অল থ্যাংক ইউ স্যার, প্রণাম অল দ্য বেস্ট। অনেক অনেক অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রণাম। অল দ্য বেস্ট। আবার আগামী রবিবার 5:30 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম আমরা মিট করব। ভালো থাকুন সবাই। স্যার, সবাই ভালো থাকুন। প্রণাম প্রণাম। জয়। All the best.